تو وجہ ہے، ورنہ پوچھو ان مولویوں کو گریبان سے پکڑ کے پوچھو ان سے وجہ کیا ہے جناب اقبال کا نام عام نہ کرنے کی، ریزن بتاؤ وجہ۔ ہمیں کسی صحابی سے بغض نہیں ہے، لیکن ایک صحابی ایسا ہو کہ اس کے لیے تو آپ 2,000 مسجدیں ایک دفعہ بنوائیں، اس صحابی جو اس صحابی سے ہزاروں گنا کروڑوں گنا افضل ہے، اس کے نام پہ کوئی مسجد نہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سادات کرام کا ادب، سادات کرام سے محبت جو میں نے قبلہ امیر اہل سنت میں دیکھی کہ اپنے ایک مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت یہ ارشاد فرما رہے تھے، میں اپنا یورین جو ہے وہ ٹیسٹ کرانے کے لیے، پیشاب جو ہے وہ ٹیسٹ کرانے کے لیے میں لیبارٹری میں گیا تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے پاس بوتل تھی، وہ بوتل لے کے جب میں لیبارٹری میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ جو لیبارٹری والے ہیں نا وہ سید صاحب ہیں، تو جب وہ لینے کے لیے آئے تو میں نے کہا حضرت یہ بوتل تو میں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ آپ اہل رسول ہیں، آپ سید زادے ہیں، میں آپ کو یہ بوتل کیسے دے دوں؟ اگر بروز قیامت آپ کے نانا جان نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ ریاض قادری تجھے میرا بیٹا ہی ملا تھا اس کام کے لیے اور کوئی نہیں ملا، تو میں رسول اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخصیت آل رسول کا اتنا ادب کرے، رسول اللہ علیہ وسلم کی لڑی سے چلنے والے، حضور کی نسل مبارک سے چلنے والے، آج کے سادات کرام کا جو اتنا ادب کرے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ حسنین کریمین کے وضو کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جناب ان کی نماز کے اوپر باتیں کریں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے فتوے دیں گے کہ امام زین العابدین کے نام پہ نام نہیں رکھنا چاہیے معاذ اللہ، جن کو آج بھی اگر کہیں سے آل رسول کی مہک آ جائے تو وہ اپنی پلکیں اس کے سامنے بچھا دیتے ہیں؟ اور اگر امیر اہل سنت کے سادات کرام کے ادب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے واقعات پیش کروں تو یقین کر کے میرے پاس وقت نہیں ہے، اتنے واقعات ہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں کہ قبلہ امیر اہل سنت سادات کرام کا کتنا ادب کرتے ہیں، بات تو صحیح ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! یقین مانیے میں الیاس قادری پر بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں میرا خود الیاس قادری کو دل سے سلوٹ کرنے کو دل کر رہا ہے۔ نہیں، آپ خود سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ایک شخص کو اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے کہ ان کو یہ خوف آیا، اور یہ مولوی نادر قادری صاحب بتاتے ہوئے رو بھی رہے ہیں۔ الیاس قادری نے سوچا کہ روز محشر والے دن نبی پاک مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہیں میرے ہی گھرانے سے بندہ ملا تھا جس سے پیشاب ٹیسٹ کروانا تھا، دنیا میں اور لوگ مر گئے تھے ٹیسٹ کرنے والے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر بروز قیامت آپ کے نانا جان نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ ریاض قادری تجھے میرا بیٹا ہی ملا تھا اس کام کے لیے اور کوئی نہیں ملا، تو میں رسول اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو اسی بات پہ میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے۔ الیاس قادری نے کچھ ٹائم پہلے جانشین یعنی کہ اس پورے مدنی چینل کا، اس پورے سسٹم کا جو جانشین مقرر کیا وہ اپنے بیٹے کو کیا، عبید رضا قادری۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر الیاس قادری کو بہت زیادہ عقیدت ہے اہل بیت سے، نبی پاک کے گھرانے سے، سادات کرام سے اتنی زیادہ عقیدت ہے، تو کیا الیاس قادری کا جو بیٹا عبید رضا قادری ہے وہ اہل بیت سے، سادات سے علم میں، عمل میں، نسبت میں زیادہ ہے؟ کیونکہ الیاس قادری سے جب اسی کے اپنے مرید نے سوال کیا کہ یہ ایک پازیٹیو سوال ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے ہی کو جانشین مقرر کیوں کیا، تو الیاس قادری نے بڑا خوبصورت اور مختصر سا جواب دیا کہ آپ کی نظر میں کوئی اس سے اچھا، ان سے زیادہ علم رکھنے والا پرومیننٹ ہے تو مجھے پتہ ہے اس پہ غور کریں گے، یعنی کہ غور کریں گے، اگر وہ ان شرائط پہ پورا اترتا ہوا تو پھر دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، لیکن میری نظر میں صرف اور صرف جانشین جو اگر میرا کوئی بن سکتا ہے میرے بعد تو وہ یہ بہت پازیٹیو سوال ہے کہ جانشین آپ نے اپنے شہزادے کو ہی کیوں بنایا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اور کس کو بنایا؟ نہیں، آپ کی نظر میں ان سے کوئی بہتر ہے تو اپنے اس پہ غور کر لیتے ہیں، میرے لیے کوئی ان سے زیادہ پاورفل بہتر ہے آپ کے پاس تو نام پیش کریں، لسٹ پیش کریں، غور کریں گے۔ سے بھی الحمدللہ یہ درس نظامی سے مشرف ہے، مدنی ہے، پھر ان کی معلومات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوگی۔ میرا بیٹا ہی ملا تھا اس کام کے لیے اور کوئی نہیں ملا، تو میں رسول اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخصیت آل رسول کا اتنا ادب کرے، تو آپ نے اپنی اولاد کو پریفرنس کیوں دی زیادہ؟ آپ نے اہل بیت کو کیوں نہیں دی؟ کیونکہ آپ تو ایک سید زادے سے پیشاب ٹیسٹ بھی نہیں کروانا چاہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں روز محشر آپ کا گریبان پکڑ کے یہ نہ پوچھنے کہ الیاس قادری میرے ہی خاندان سے شخص ملا تھا جس سے تو میں پیشاب ٹیسٹ کروانا تھا، دنیا مر گئی تھی اور لوگ اس دنیا میں ختم ہو گئے تھے ٹیسٹ کرنے والے، تو پھر آپ علیہ السلام یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ الیاس قادری تمہیں تمہارا ہی بیٹا ملا تھا جانشین کے لیے، جبکہ دین ہمارے گھر کا، قربانیاں ہم نے دی، اہل بیت ہم ہیں، جنت کے سردار ہم ہیں، خاتم النبیین ہم ہیں، تو تم نے اپنے بیٹے کو ہمارے اس پورے سسٹم کا جانشین مقرر کیوں کیا؟ ہمارے خاندان میں سے بھی تو کسی کو کر سکتے تھے، تو پھر آپ کے الیاس قادری دامت برکات عالیہ بٹ کیا جواب دیں گے؟ اور آپ کے پاس ان تمام باتوں کا کیا جواب ہے؟ پیر شریف بھائی ہیں، میرا سوال یہ ہے باپا جی نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کہاں سے کی ہے؟ نیز دعوت اسلامی بنانے سے قبل باپا جی کا ذریعہ معاش یعنی کاروبار کیا تھا؟ ظہیر شریف بھائی۔ دعوت اسلامی سے قبل میرا کاروبار، اچھا درس نظامی، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی
कोर्स मैंने नहीं किया, मेरा बस वो मुताला, उलमा की सोहबत, बचपन से शौक था मसाइल का, तो यूं थोड़ा यानी कि वो 2-4 मसाइल मुझे याद हो गए। अब ये वीडियो मैंने बड़ी मुश्किल से सिर्फ आप लोगों के लिए ढूंढी है। इससे पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ जिसमें इलियास कादरी का एक मुरीद है जिसका नाम है नादिर कादरी। वो बंदा ये क्लेम कर रहा है कि अगर कोई शख्स अपने बारे में ये कहता है कि यार मैं आलिम नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, आप बहुत बड़े आलिम और मुफ्ती हैं, मैं तो 2 दिन भी स्कूल नहीं किया या मदरसे में नहीं किया, तो उसका ये मतलब नहीं बनता कि वो कोई मुफ्ती और आलिम नहीं है, बल्कि इसका ये मतलब है कि वो बहुत बड़ा मुफ्ती और बहुत बड़ा आलिम है। उसके पास इल्म बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वो झुका हुआ है और झुके हुए को ही फल लगता है। तो वो इस कॉन्सेप्ट से आवाम को इधर उधर घुमा रहा था ताकि आवाम को ये कंफर्म हो जाए कि इलियास कादरी बहुत इल्म रखने वाला है, इसी वजह से वो झुका हुआ। लेकिन ये वीडियो आपने देखी, इसमें इलियास कादरी हक़ुल्लाह ये बात कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मसाइल मुफ्तियों से पूछ पूछ के यहाँ तक पहुंचा हूँ। वल्लाह मैं एक दिन भी मुदरसे नहीं किया, मैंने कोई इल्म हासिल नहीं किया। अगर आप मुफ्तियों से मसले पूछने वाले को और खुद से किताबें पढ़ने वाले को मुफ्ती मुजद्दिद गौसुल वक्त कहते हैं, बिलफर्ज आप ही की बात पे आते हैं। ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा खुद के बारे में क्लेम करता है कि मैंने भी किसी मदरसे से कोई इल्म हासिल नहीं किया, मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, कहीं से मेरे पास कोई डिग्री नहीं है किसी भी मुफ्ती होने की या आलिम होने की, फिर आप लोग उस शख्स को मुफ्ती क्यों नहीं मान लेते? आप उस शख्स को कादियानी मिर्जाई क्यों कहते हो? छोटा और सीधा साधा सा सवाल है कि जब आप इलियास कादरी मुजद्दिद गौसुल वक्त हो सकते हैं बिना किसी डिग्री के, तो फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक मुफ्ती क्यों नहीं हो सकता? और फिर वो जो बात बताता है वो अपनी तरफ से भी नहीं बताता, वो भी आप लोग जानते हैं। वो हदीसों की किताब से रेफरेंस दे दे के यहाँ तक पहुंचा। कुछ तो वजह है, वरना पूछो इन मौलवियों को, गिरबान से पकड़ के पूछो इनसे वजह क्या है कि का नाम आम न करने की, रीजन बताओ वजह। हमें किसी साहबी से बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन एक सहाबी ऐसा हो कि उसके लिए तो आप 2-2 हज़ार मस्जिदें एक दफा बनवाएं। इस सहाबी जो उस सहाबी से हजारों गुना करोड़ों गुना अफजल है, उसके नाम पे कोई मस्जिद नहीं। इंशाअल्लाह कुरैशी टीके ला रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद तक क्यों ऐलान होती है एहसाने अम्मार बिन यासिर की मस्जिद शुरू हो जाए। पुत्र लगना तू मेरा हनीफ कुरैशी, तेनू लाना टीका मैं। हजरत अमीर मुआविया का बोझ देखे बंदे को कहां तक ले जाता है। हालांकि आप देखें सहाबा और भी हैं, फिर तुम्हें ये तकलीफ क्यों चढ़ रही है कि हजरत अम्मार का जिक्र नहीं करते? दावत इस्लामी वाले तो और भी सहाबा करम का उर्स नहीं मनाते। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स अभी तक नहीं उन्होंने मनाया। इस तरह तो मैं भी तुम्हारे ऊपर सवाल कायम कर सकता हूं। आज तक मुझे बताओ जामिया रफ़ज़िया की तारीख में एक दफा भी कभी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स किया? सभी मानते हो ना। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहते हो क्योंकि नादर कादरी जे टीके ला रहे हैं, पुत्र लगदे तुसी मेरे। इंशाल्लाह देखिए तुसी कॉन्फ्रेंस भी करोगे, तुसी इंशाल्लाह सीरत भी बयान करोगे आके। तो अगर तुम कहते हो जी हजरत अमीर मुआविया की शान में अगर कॉन्फ्रेंस ना करें तो हम राफ़ज़ी हो जाएंगे, तो सर जी क्या अगर हम हजरत अम्मार बिन यासिर के नाम पे मस्जिद नहीं बनाएंगे तो हम नासबी हो जाएंगे? हालांकि मैं तुम्हें दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के ऊपर, ये मैं सामने स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, ये तुम्हारी बकवास से पहले के क्लिप चल रहे हैं हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में। ये देखो मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं सामने, कुतुब के अंदर पूरा पूरा बाब मौजूद है हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अहले सुन्नत के अंदर इंतशार मत फैलाओ, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं। तुम बंदे के पुत्र बन, जो मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है। और मैं सिर्फ सुनियो तो मैं कहता हूं, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों और जागते रहियो, इन चोरों की रखवाली है। बड़ी ही बारीकी और खूबसूरती से नादिर कादरी साहब डंडी मारते हुए इनके एक एक पॉइंट पे गौर कीजिएगा। इन्होंने कहा कि और भी तो किसी सहाबी के नाम की मस्जिद नहीं बनाई मदनी चैनल वालों ने, यानी कि दावत इस्लामी वालों ने। किसी और सहाबी के नाम की मस्जिद भी नहीं है, किसी और सहाबी के नाम का उर्स भी नहीं है। तो सवाल यही आता है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की ही इतनी सारी मसाजिद क्यों, इतने उर्स क्यों, और हजरत अम्मार बिन यासिर के नाम की मस्जिद और उर्स क्यों नहीं, या फिर बाकी सहाबा कराम के नाम की मस्जिद और उर्स क्यों नहीं? बात ज़ेर बहस ये नहीं है। हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये 2 प्रोमिनेंट शख्सियत वो हैं कि हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आप अलैहिस्सलाम ने उनको मुखातिब करते हुए कहा था कि ए अम्मार, तुम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की इतनी खिदमत कर रहे हो, मगर तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल कर देगा। वो तुम्हें दोज़ख की तरफ बुलाते होंगे मगर तुम उनको जन्नत की तरफ बुलाते होगे। और वो जो बागी गिरोह है वो तमाम लोग जानते हैं, वो बनु उमय्या थे। अब अगर दावत इस्लामी वाले जो इतने अरसे से हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का उर्स मना रहे हैं, मसाजिद बना रहे हैं, उनके नाम के चंदे डोनेशंस ले रहे हैं बाहर से, काफी जगहों से, अगर इन्होंने हजरत अम्मार बिन यासिर के नाम का उर्स मनाया और उनके नाम की मस्जिद बनाना शुरू कर दी, या खाली नाम दे दिया कि बनाने लगे हैं, या किसी बनी हुई मस्जिद को भी नाम दे दिया कि ये हजरत अम्मार बिन यासिर के नाम की मस्जिद है, तो सरकार इनके अपने लोग इनको काट खाएंगे, जो इनको मोहब्बत करते हैं, जो इनसे प्यार करते हैं, जो इनको डोनेशंस देते हैं। ये सारा मामला जो है ना इस चीज का PRP का है। किस्सा मुख्तसर जो असल दर हकीकत है मस्जिद अम्मार बिन यासिर का नाम बनना, उनके उसका नाम मनाना, वो एक्चुअली चीज ये है। आई होप कि आप लोगों को एक एक लफ्ज एक एक पॉइंट समझ आ गया।